31 ડિસેમ્બરને લઈને વલસાડ પોલીસ એલર્ટ મોડ પર છે। પાડોશી રાજ્યની સરહદો પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે। જિલ્લામાં 36 જેટલા પોઈન્ટ ઊભા કરી વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। તો પાર્ટી પ્લોટ, ફાર્મ હાઉસ, હોટેલ પર પોલીસની બાજ નજર છે। નવા વર્ષને લઈને જિલ્લા પોલીસ એલર્ટ મોડ પર છે અને સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે। પાડોશી રાજ્યમાં દારૂની છૂટને લઈને દારૂ પીને ગુજરાતમાં પ્રવેશતા લોકોને પકડીને કાયદાના પાઠ ભણાવવા પોલીસ દ્વારા વિશેષ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરાયો છે અને આ ઉપરાંત ગેરકાયદેસર રીતે આયોજિત થતી દારૂની મહેફિલો પર રોક લગાવવા જિલ્લામાં આવેલા પાર્ટી પ્લોટ, ફાર્મ હાઉસ, હોટેલ પર પણ પોલીસ દ્વારા બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે। अलग अलग पुलिस स्टेशन अंदर वाहन चेकिंग पॉइंटों ऊभा करवामां आवशे अने 24/7 वाहन चेकिंग चालू रहेशे अने ए माटे कुल 36 जेटला वाहन चेकिंग पॉइंट आपणे अलग अलग पुलिस स्टेशन में ऊभा करवामां आवशे। छेल्ला 3 दिवसथी ड्रिंक एंड ड्राइवनी केसो करवानी आपणी ड्राइव चालू छे। आरोग्य विभागनो हवालो मुख्यमंत्री संभाळशे। प्रफुल्ल पानसेरिया बीमार होवाथी सीएम संभाळशे हवालो। पानसेरिया मुंबईनी होस्पिટલમાં સારવાર હેઠળ છે તો કમરના દુખાવાના પગલે પાનસેરિયા હોસ્પિટલમાં છે અને પાનસેરિયાની ગેરહાજરીમાં આરોગ્યનો હવાલો सीएम પાસે રહેશે। तो पानसेरिया पासे आरोग्य विभागनो स्वतंत्र हवालो छे परंतु हाल तेमनी तबियत नादुरुस्त छे जेना कारणे सीएम आ हवालो स्वास्थ्यनी जे जवाबदारी छे ते तेमना शिरे अत्यारे रहेशे। गुजरात प्रदेश भाजपનું માળખું જાહેર થયા બાદ જૂના અને નવા સંગઠનના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક આયોજિત કરવામાં આવી। પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા, સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ડેપ્યુટી સીએમ हर्ष संघवीना अध्यक्षस्थाने आ बैठकनुं आयोजन करायुं। भाजप कार्यालय खाते आ बैठकनुं आयोजन करायुं तो तमाम साथे चर्चा विचारणा करवामां आवी। आ साथे ज आवनारी चूंटणीने लईने पण कई रीते तैयार रहेवानुं छे ते अंगे पण वातचीत। तो अंगे ज वधु अपडेट मेळवीशुं अने हाल जे आ बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं तेमां कया मुद्दाओ खास रह्या छे। गौतम आपणी साथे जोडाया छे। जी गौतम। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नवुं माळखुं टीम जगदीश विश्वकर्मा जाहेरात थई चूकी है। जाहेरात बाद प्रथम बैठक बळी हती। प्रथम बैठकनी अंदर तमाम नवा नियुक्त थयेला होद्देदारो छे एटले के 4 महामंत्रीओ छे, 10 जेटला उपप्रमुखो छे अने 10 जेटला मंत्रीओ छे। कोषाध्यक्षनी नियुक्ति करवामां आवी छे तमामनी उपस्थितिमां एक बैठक मळी हती। बैठकनी अंदर भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश प्रमुख जगदीश विश्वकर्मा अने रत्नाकरजीनी हाजरीमां तमाम नवनियुक्त थयेला होद्देदारोने मीठाई खवडावी अने मोढुं मीठुं करीने आवकार आपवामां तेमना परिचय जे कामगीरी जे छे ते फिलअप करवामां आवी हती। तेमना परिचयना फॉर्म जे फिलअप करवामां आव्या हता। त्यारबाद महत्वनी बैठक जे छे ते बीजी बैठक मळी हती। बीजी बैठकनी वात करीए तो बीजी बैठकनी अंदर जगदीश विश्वकर्माना अध्यक्षस्थाने आ बैठक मळी हती। रत्नाकरजीनी विशेष उपस्थिति हती अने तेमां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी जे छे तेमनी उपस्थितिमां बैठक मळी हती। तमाम जूना अने नवा बंने टीमना होद्देदारो जे छे तेमनी हाजरीमां बैठक मळी हती। बैठकनी अंदर हवे नवी टीम जे छे ते केवी रीते काम करशे, केवी रीते આગળ વધશે અને સાથે સાથે તમામ લોકોને એકબીજાનો આદાન પ્રદાન પરિચય જે છે તે કરવામાં આવ્યો હતો। સાથે સાથે કેટલાક જે મોરચાના અધ્યક્ષો જે છે તેમણે આજે વિધિવત રીતે મોરચાનો ચાર્જ છે તે પણ સંભાળ્યો હતો અને આ બેઠકની અંદર મહત્વની વાત સાથે સાથે આવી રહી છે કે સામે આવનારા દિવસોની અંદર 2026 હવે નજીક આવી રહ્યું છે। 2026 ની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પણ યોજાવાની છે ત્યારે આ ટીમને ગ્રાઉન્ડ ઉપર જવાની પણ સૂચના જે છે તે પ્રદેશ પ્રમુખ તરફથી આપી દેવામાં આવી છે। એટલે કે આજે જે માળખું જાહેર થયું છે શનિવારે રાત્રે મોડી રાત્રે આ માળખાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। રવિવાર હતો કાલે અને આજે સોમવારનો દિવસ છે। સોમવારના દિવસે આ બેઠકનું આયોજન કરાયું છે અને બેઠકની અંદર તમામના પરિચય એકબીજાને આદાન પ્રદાન કરવામાં આવે છે અને પરિચય બાદ હવે ગ્રાઉન્ડ ઉપર તમામ નેતાઓને જવાની સૂચના આપી છે। ત્યારે હવે આ માળખાની જાહેરાત બાદ આ પહેલી બેઠક મળી છે અને હવે વિધિવત રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે મેઇન સ્ટ્રીમમાં કામગીરી કરશે। जी गौतम, मुख्य बाबत आज आखू जे लिस्ट है आ यादी जे छे नवनियुक्त पदाधिकारीओनी तेमां युवा चेहराओने पण स्थान अपायुं छे अने अनुभवी चेहराओ, एवा अनुभवी चेहराओ जे छेल्ला घणा समयथी आपणे जोयुं के ए चेहराओ मुख्यधाराथी थोड़ा अलग हता, काम करता हता परंतु मुख्यधाराथी अलग हता, एवा चेहराओनो खास समावेश करवामां आव्यो छे। आ कोम्बिनेशन शुं कही રહ્યું છે?
જે બિલકુલ આપણે થોડા દિવસો પહેલા જે મુખ્યમંત્રીએ મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કર્યું હતું તેમાં યુવા નેતાઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. તેમાં અંદાજે 10 જેટલા યુવા મંત્રીઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું અને એ જ પ્રમાણે હવે જ્યારે સંગઠનનું માળખું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે સૌ કોઈની નજર હતી કે તેમાં યુવા નેતાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક મહત્વની રણનીતિ બનાવી છે. રણનીતિ સાથે યુવા અને જે જૂના નેતાઓ જે છે, પીઢ નેતાઓ જે છે તેમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં વધુ પડતા સાંસદોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જે રમેશ ધડુક પૂર્વ સાંસદ હતા તેમને પસંદગી કરવામાં આવી છે. એ જ રીતે વાત કરીએ તો જે રાજેશ ચુડાસમા અત્યારે વર્તમાન સાંસદ જે છે તેમને આ ટીમની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એ જ રીતે જે કહી શકાય છે કે નટુજી ઠાકોર જે પૂર્વ ટીમની અંદર હતા અને તેમને હવે ફરી એકવાર તેમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ રીતે જૂના અને નવા નેતાઓનું કોમ્બિનેશન જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે. જયદ્રથસિંહ પરમાર જે કેબિનેટ મંત્રી રહી ચૂક્યા છે તેમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એ જ રીતે વાત કરીએ તો જે કિરીટ સોલંકી જે છે તેમને મોરચાના એસસી મોરચાના પ્રમુખ બનાવ્યા છે. તેઓ પણ પૂર્વ સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. આમ જૂના અને નવા નેતાઓ જે છે તેમની સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું એ છે કે જૂના નવા નેતાઓનું કોમ્બિનેશન કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જે આખી સંગઠનનું માળખું છે જેમાં 4 મહામંત્રીઓની ખૂબ જ મહત્વની જવાબદારી હોય છે અને આ 4 મહામંત્રીને યુવા મંત્રીઓ તરીકેની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જેમાં યુવા મોરચાના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ રહી ચૂકેલા પ્રશાંત કોરાટ જે છે તેમને મહત્વની જવાબદારી જે છે તે મહામંત્રીની સોંપવામાં આવી છે. એ રીતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના જે જિલ્લા પ્રમુખ હતા હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ તેમને પણ મહામંત્રી તરીકેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને એ જ રીતે અજય બ્રહ્મભટ્ટ જે છે તે ખેડા જિલ્લાના જિલ્લા પ્રમુખ હતા અને તેમને પણ આ મહત્વની જવાબદારી મહામંત્રી તરીકેની આપવામાં આવી છે. જ્યારે અનિરુદ્ધ દવે જેઓ માંડવીના ધારાસભ્ય છે અને તેમને પણ આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. એટલે કે આમ મહત્વની જવાબદારી યુવાના શિરે છે, જ્યારે પીઢ નેતાઓને પણ આ મહત્વની જવાબદારીમાં સહભાગી કરવામાં આવે છે, જેમને ઉપપ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. અને આ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે નવું માળખું જાહેર થયું છે તેમાં જૂના નવા નેતાઓનું કોમ્બિનેશન કરવામાં આવ્યું છે. અનુભવી ચહેરાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને આ મેઇન સ્ટ્રીમની અંદર જે બંને અનુભવીઓ અને નવા ચહેરાઓ જે છે તેમનો સમન્વય થઈ શકે અને તે સાથે સાથે તેઓ કામગીરીમાં ઉતરી શકે. આ ઉપરાંત મહત્વની વાત એ છે કે 2026ની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની અંદર આ સત્તાની સેમીફાઇનલ માફક હોય છે, એટલે કે 31 જિલ્લાઓની અંદર આ ચૂંટણી જે છે તે યોજાતી હોય છે. ત્યારબાદ જે કહી શકાય કે 8 જેટલી મહાનગરપાલિકામાં પણ આ ચૂંટણી જે છે તે પણ યોજાવાની છે. આ ઉપરાંતની વાત કરીએ તો 225 જેટલા તાલુકા પંચાયતનો પણ સમાવેશ જે છે તે થવાનો છે. એટલે કે જૂના અને નવા નેતાઓના કોમ્બિનેશન જે છે હવે કેટલું સાર્થક કરે છે અને કેટલું કાઠું કાઢે છે તે જોવાનું રહેશે. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે અગાઉ પણ આ પ્રકારની થિયરી જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જોવા મળી હતી ને એ જ પરંતુ આ સંગઠનની પ્રક્રિયાની અંદર જોવા મળી છે. એટલે કે જૂના અને નવા નેતાઓનું સમન્વય જે છે તે કરવામાં આવ્યો છે. જી બિલકુલ ગૌતમ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા. છોટાઉદેપુર પહોંચી છે કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રાને જોરદાર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે તેવું ચાવડાનું કહેવું છે. દારૂ અને ડ્રગ્સના દૂષણને દૂર કરવાની માંગ થઈ રહી છે. મહત્વનું છે કે જન આક્રોશ યાત્રા દરમિયાન છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ચીમડી ગામ ખાતે મહિલાઓએ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાથે મુલાકાત કરી. દારૂ અને નશાકારક દ્રવ્યોના બેફામ વેચાણ અંગે ગંભીર ફરિયાદ પણ કરી. ખાસ કરીને મહિલાઓ કે દારૂબંધીના કાયદાનો કડક અમલ કરાવો, આ ડ્રગ્સને કારણે યુવાધન બરબાદ થાય છે એમાંથી બચાવો, દારૂ ને ડ્રગ્સ ને નશાનો સંપૂર્ણ ખાત્મો કરો, એ અવાજ ઉઠી રહ્યો છે. અને એ મહિલાઓનો એ સામાન્ય ગુજરાતીના અવાજને અમે બુલંદ કરી રહ્યા છે. અંકલેશ્વર ખાતે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ સમુદાય પર થઈ રહેલા અત્યાચાર